समाज पाई मानव समाज उद्धार पाई ए जो सत्संग प्रतिष्ठा करछंती एवं ए सत्संग रे जो दिव्य आकर्षणीय आचार्य परंपरा भीतर दे आम माने नित्य नूतन भाव सत्संग को उपभोग करछंती सेही दायरे श्री श्री दादांकर आशीर्वाद क्रमे श्री श्री ठाकुर जन्म मास ए भाद्र मास को प्रत्येक सत्संगी समष्टिगत भावे सारा विश्व पक्षरे मासटी को साडंबर श्री श्री ठाकुर भाद्र सत्संग अनुक्रम परिपालित करुछंती से अनुक्रम आमे ए स्वस्ति निकेतन रे वास करुथिबा समस्त दीक्षित अदीक्षित विष्णु भाईंकर नेतृत्व रे एवं बहु वयोज्येष्ठ इष्टप्राण गुरु भाईंकर सहयोग क्रमे आज ए भाद्र सत्संग अनुष्ठित होछि। ए अनुकूल प्रतिकूल अवस्था रे जेबि मनुष्य गति करे आज पागटा ठीक सेया आ ए अनुष्ठान रे विशेष भावे जे जोगाण दियंती हमको विष्णु भाईंकर पुओ जिष्णु गुड्डू बोली से प्रकृतर अनुपस्थित किंतु तार अनुपस्थितता एवं आश्रम रे थिबा तार प्रार्थना मो भाबुची अनेक दिग देकी परिपूरित करछि ठाकुर से प्रार्थना को मंजूर करछंती एवं उपस्थित समस्तंकर ए जो कॉलोनी जो मान अछंती चाहि बसतांती ए दिन को एटा गोटे जेमि वार्षिक उत्सव ए कॉलोनी समस्त बहुत आग्रह उत्साह सहित सब काम भीतर देकी सब दिग देकी जोगाण दे ठाकुर पाखरे ए भक्ति यज्ञ निवेदन करी समस्त को निमंत्रण देछंती बहुत दूर दरांतर ए बड़ी परिस्थिति रे समस्त आसी पहुंची पाछंती एवं प्रार्थना ठू ग्रंथ पाठ ठू भजन कीर्तन ए पर्यंत सुचारू रूपे अनुष्ठित हो जाइछि। आम गहन रे अनेक ठाकुर को धरित्वा भक्त ज्ञानी उपस्थित अछन ठाकुरंकर सहकर्मी ठाकुरंकर भावधारा जा रहिछि से दिगरे समस्ते आलोकपात करिवे आम माने ताको सुनी आम जीवन रे चरित्रित करी जीवन को आनंदमय करी तोलिबा। जीवन रे उद्देश्य होछि आनंद आनंदर मनुष्य जेतबेले वंचित हुए तेतबेले दुनिया रे मालिक खराब हमको आसंती आ ईश्वर जेतबेले नर रूप रे आसंती से ही पुरुषोत्तम आ पुरुषोत्तम जेतबेले आसंती तांकर प्रेस्क्रिप्शन ता फाइनल आमे समस्त जानती जुग को जुग ही मते परमानंद ए जगत प्रभु रामचंद्र प्रभु कृष्णचंद्र सब एक बारंबार आसंती किंतु वर्तमान जी तांकर आवश्यकता रही सबु सी किंतु से आसंती कोन पई जुग माफी गोटे विधान दवा पई ए पुरुषोत्तम आसंती एई बेष्टि टू समष्टिगत जीवनर सुष्ठु समाधान पाई तांकर जा विधान रही जजन जाजन इष्टभूति स्वस्थ सदाचार जो माने परिपालन करि चालचंदी प्रत्येक मुहूर्त रे तांकर दया करुणा ऐश्वर्य आशीर्वाद रो अधिकारी हे उठिचंदी एटा बहु भाव रे समाज रे परिवेश रे प्रसारण हो वितरण हो ए दायित्व दैचंदी आचार्य देव आमन को ए विवाद माध्यम रे सेही कर्म रे नियोजित हे समस्ते समस्तंगर मंगल पाई गाय उठिबा वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। आज ये भाद्र पुण्य भाद्र मासरे भाद्र परिक्रमा अवसर रे आमर ये नवदिशा विद्या निकेतन परिसर रे आमर सम्माननीय विष्णु भाई नेतृत्व एठिकार समस्त अंतेवासी यही सत्संग नाम संकीर्तन श्री श्री ठाकुर श्रीचरण तले निवेदन करछंती। तेणु सर्वप्रथम विष्णु भाई तांको परिवार एठिकार प्रत्येक अंतेवासी तांकर परिवार समस्ते सुख शांति आनंद लाभ करतु ठाकुर को जीवन रे जागुड़ी धरी तांकर अनुशासन को पालन करी आगे चलते उपस्थित सभी सार्विक कल्याण श्री ठाकुर से प्रार्थना करें। पूर्व राजेंद्र भाई अति स्वल्प हेले भी ता भीतर शब्द मंजी कथा कही जाइछंती जो आनंद कथा कहते आनंद मन धातु आसी जहाँ मनुष्य को नंदित करे मनुष्य को प्रसारित करे ठाकुर कहते संकोचमयी दुख प्रसारणमयी सुख मनुष्य जेते एक्सपैंड हब सेतिकी से आनंद अधिकारी हे। तेणु आज ये जो भजन कीर्तन है अति सुंदर
ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ମଣିଷକୁ ବହୁ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇଯାଇଛି। କାରଣ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ ମଣିଷର ଭାବକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ତ ଏଥରକୁ ଯାଇଥିଲି ଦେଓଘର, କୃଷ୍ଣ ବି ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ, ବହୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଛି। ଜଣେ ମତେ କହୁଥିଲେ, ଭାଇ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଇଏ ହଉଛି ଯାଜନ ଠାକୁରଙ୍କର। ଯେମିତି ଜଣେ ବାକ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ କଥା କହୁଛି, ତାଙ୍କର ଯାଜନ କରୁଛି, ସେଇଭଳି ଭଜନରେ, এই କୀର୍ତ୍ତନରେ ଏହା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଯାଜନ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ବାକ୍ୟ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ବାକ୍ୟ ଯେମିତି ଲୋକର କାନକୁ ଯାଏ, କାରଣ ସେ ବୁଝିବ ଯେ ସେଥିରେ କଣ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଯାହାକି ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ତାହା ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ମଣିଷକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସେ ନୈବେଦ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛି, କି ତାର ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, କି ତାର କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ, କି ତାର ଯାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ, ସବୁଟା ହଉଛି ତାଙ୍କରି ସେବା। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛି। ଯୋଉ କଥା ସେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ଆସିବ କେଉଁଠି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା ବିନା ଶାନ୍ତି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ କୁଳମାଲିନୀ ପାଇଛେ, ଯିଏ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅବତାରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରି ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛେ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ନଧରି ପ୍ରେରିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧ ତମରେ ହଏ ପ୍ରଳୟ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେରିତ ଯିଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଆସନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ନେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ମଣିଷ ଯଦି ତାର ସେଇ ସଂସ୍କାରକୁ ଧରିକି ଚାଲେ, ତାହେଲେ ତାହାରେ କିଛି ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀକି ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାହାଚ ହେଇଛି, ସେଟା ସୁବିଧା ପାଇଁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାଳକ୍ରମେ ତା ସଫା ନ ହୁଏ, ତା ଦେହରେ ଶିଉଳି ଲାଗିଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଶିଉଳିକି ଯଦି ଆମେ ନ ଛଡାଉ, ଆମେ ଯଦି ପାହାଚକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଯେ ଶିଉଳିରେ ଲୋକ ଗୋଡ ଖସିକି ପଡିବେ, ତାହେଲେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରୁହେ ନା। ଏ ହେଉଛି ସଂସ୍କାର ସେଇଆ, ଯେ ପାହାଚରେ ଶିଉଳି ଲାଗିଯାଇଛି, ଆମେ ତାରି ଉପରେ ଚାଲୁଛେ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ତାକୁ ପରିପାଳନ କରି ଚାଲୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଅଶାନ୍ତି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି କାହିଁ? ସେ ଶିଉଳିକି ଛଡାନ୍ତି କିଏ? ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି, ସିଏ ବାଟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଜୀବନର ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ କୋଉ ଭାବରେ ହୁଏ, କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରୁ କେତେ ଲୀଳା, ଅସଂଖ୍ୟ ଲୀଳା ଜାଣିଛେ। ଗୋଟେ ଘଟଣା ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ଜଣେ ଜମିଦାର ଥିଲେ ଦୁର୍ଗାନାଥ ସାହେବ, ତାଙ୍କର ପେଟର ରୋଗ ହେଲା, ବହୁ ଭାବରେ ହେଲା। ବହୁ ଡାକ୍ତର ପଥ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ, କେହି କିଛି ତାର ନିରାକରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏମିତି ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅଧିଆ ପଡିଲେ। ଯୋଉ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇ ସେଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଚାରିଆଡୁ ଯେତେବେଳେ ନିରାଶ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କେହି କିଛି ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ, ସବୁ ପଥ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଦେଇକି ହାରାସ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ସେଠୁ ସେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଠାକୁର ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି, ଆରେ ଆପଣ ଏତେ ଦିନ କୋଉଠି ଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି କହିକି ଠାକୁର ଚୁଡା ଖାଉଥିଲେ, ଚୁଡା, କଞ୍ଚା ଚୁଡା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, କହିଲେ ଖାଇଦିଅ। ପାଖରେ ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ଜଣେ ହେଇଥିଲେ, ସିଏ ବହୁ ଭାବେ ରାଗିଗଲେ, ତାଙ୍କ ପେଟ ରୋଗ, କଞ୍ଚା ଚୁଡା ଗୁଡା କଣ ଦଉଛ? ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁର ସେଠୁ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ ଶୁଣ, ତାକୁ ଭାତ, ମଟର ଡାଲି, ବୁଟ ଶାଗ, କ୍ଷୀର ଏଇଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଦବ, ଯାହାକି ହଉଛି ଗରିଷ୍ଠ। ଡାକ୍ତର କହୁଛି କିଛି ଖାଇବନି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ, ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ ମା ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ। ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଦିଆହେଲା।
तापर से सुस्थ होइछ मोर कहिबार कथा होछि जे बहुत कार्य कारण अछि जहाँ हमें दुसु थिले भी हमें तार कारण जानी पारे ना तेणु तांको हमें ग्रहण करिछे जे मनीष जो कथा जीवन भालोटा कि मंद के तुमी जानो कि प्रभु रातुल चरण बिना ए दुनिया सब बाकी मु जानिनी कोथेर मोर मंगल कोटा मो पई भलो कोटा मो पई मंद मु तो वृत्ति प्रवृत्ति रे चश्मा पिंधि की बसिची मते तो कला चश्मा पिंधि मते तो धड़ा बड़ा कला दुष्ट सब तेणु मु जहाँ तो कहबी से कला हबो तेणु गुरुंको रातुल चरण रे जदि निजको समर्पित करि देई परिबी ताहले जीवन सुख शांति ए आचार्यजनकर घटना आचार्य जने डॉक्टर स्वरूप चक्रवर्ती ताको कहिले से आसीथिले आचार्यजनकर सुन मते गोटे तंबार पात्र दब तार साइज तार सबुटा को देखै कि आचार्यजन कहिले कहले मते किंतु एते के दिन भीतर तो बाणी से सेटू आज्ञा कहि कि गले आ से पात्रटी धरि के आसी आचार्यजन को निवेदन करले सेही समय भीतर तापरे श्री श्री आचार्य जाई कि तांकर पूज्य पिता श्री श्री दादा कहले कि बाबा मु स्वरूपदा को कहितली ए जिंस आनिया पई से आनी देइछि हम ताको रखिछि श्री श्री दादा अनेक हसिले पिता पुत्र तो लीला चली चलीगो परस्पर कोन ठाराटे दिले आखिरे से गला से घटना चली गला तार किछि दिन परे सेही डॉक्टर को सांघातिक एक्सीडेंट हला से एक्सीडेंट रे ड्राइवर चली गला ये 6 मास धर की बेड रे पड़िले आगे तो एकदम सीरियस आईसीयू में थिले बहुत दिन पड़िले बेड रे सुस्थ होबा पे बहुत दिन लागि गला ए कथा देखि ताकर मां विचलित होई गेले फिर कोन एमति हला हम तो ठाकुर करछु ये करछु मणिसर जो आसे जे मणिस ताको परीक्षा को बुझी न पारे कि निज अनुभूति अनुसार भाबे कोन मु तो होइतली कोन हैला किंतु निज कर्म को केबे से भाबे ना मु कोन करूछि से ताको मां जाऊ ए विषय जाय कि जातक जने भलो ज्योतिष में जातक देखिले जातक देखिला पर से ज्योतिष में जातकटा मते काई लगो छ ना केमिति पिल्ला भविष्य तो कोन छी अछि ना जातकटा गोटे मला लोक शास्त्र जो से किछ कहले आसी कि सेई कथा पुओ कहले मां मु तो जानिथिली एई जो कर्मटी तांको द्वारा करैले ग्रह दोष खंडित हो तेणु सेई जो कार्य कारण सेटा हमें जानि पारे ना तेणु ठाकुर कहले जे बिना प्रश्न रे प्रश्न मोर आमार रस्त जाऊ युक्ति रहू सरे तुम्हार व्रत कर्म पालन मरण स्तब्ध करे निष्प्रश्न भावरे मु जदि संपूर्ण ताको पाखरे हाथ टेकी दिए जो पर्यंत द्रौपदी डाकु दिला हे भीष्म पितामह हे युधिष्ठिर हे भीम मते रक्षा कर कार शक्ति नहीं की रक्षा करते जो मुहूर्त दी हाथ टेकी दिला हे केशव हे माधव आउ मोर उपाय नहीं मनुष्य जेतले विकल है जे संपूर्ण भाव जेतले ताको ऊपर निर्भर करी गला तांको पाखरे समर्पण करी दला जानी जे प्रति प्रत्येक कोण घटना घटिला तेणु आसंतु से मालिक को पाई जे जीवन होची धन्य तेणु ए जीवन को जीवन हेबे कारण को जीवन पर जन्म कथा हम जानि ने केही एही जन्म जानि जे एही जन्म रे जीवन रे तांकु पाई जे तेणु प्रत्येकटा मुहूर्त को तांकरी खुशी आई तांकरी आनंद पाई तांकरी सेवा रे जीवन को समर्पित करि दला आज जहा आचार्य चाहिचंती प्रत्येकटी मनुष्य को आनी की डीपीआर माध्यम रे जो माने दूरी जाइचंती तांको सहित युक्त करिया को पड़िबो आउ प्रत्येक मनुष्य को आनी तांको सहित दीक्षा माध्यम युक्त करी ताको प्रत्येकटा मनुष्य को सुख शांति आनंद देई परिबा सेही दबार केवल एकमात्र मालिक आमे केही देई परिबा आमे केवल तांकर इच्छा को पूर्ण करिबा तस्मिन् तुष्टे जगतुष्ट पुनर्बार समस्त सार्विक कल्याण श्री श्री ठाकुर श्री चरण प्रार्थना करछि आज सत्संग उपस्थित समस्त आंतरिक नायक जय गुरुना जो भाद्र मास आरंभ हुए प्रति भाई और माँ मान भितर गोटे उल्लास भाव आसे गोटे आनंदमय संचारित हुए जे आम ठाकुर जन्ममास आसूची
ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଯେମିତି କୁରୁଳି ଉଠେ ଏବଂ ସେଇ ମାଂସଟାକୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରମ ପିତାକୁ ନେଇକି। ତେଣୁ ସେଇ ମାସ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଅନେକ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିଲେ, ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ'ଣ? ଆମେ କ'ଣ ନେଇକିରି ଗଲେ ଘରକୁ? ସିପାହୀଟା ଏଥର ଆସିଥିଲେ, ବସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ରିସେଣ୍ଟ କଥା ଆମର ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମା ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ନୀତିକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମା, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଏରିଆରେ ଭାଦ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହବ, ଆପଣ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସିପାହୀ କହିଲେ ହଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କର, ଖୁବ୍ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ ଗତ ଥରକ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକା କ'ଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚନା, ସେଗୁଡିକ ସବୁ ବାହାରିଛି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ। ସିଆକୁ ବେଶ କରିକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ସାକୁ ବେଶ କରିକି ଆଲୋଚନା ରଖିବ ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଦେଇଦେଲେ। ତେବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିଥିଲେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କହିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଏହା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ପ୍ରତି ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ନୂତନ ଲୋକର ସନ୍ଧାନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିବା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ପୁରାତନ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇ ପଥ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁନଃ ବାଟ ପାଇବା, ଏଇଟା ହଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କୁହାଗଲା। ଆମେ ଶୁଣିକିରି ଗଲେ, ତାପରେ ଘରକୁ ଯୋଉ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସେ ଭିତରେ ଆମେ ସଚେତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରାଇବା ସହିତ ପୁରାତନ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ବିଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପଥ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଠଉନାହିଁ। ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ବୟସ ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କହୁଥିଲେ କଥା, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିପାରୁନି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକିରି କହିଲେ, ଦେଖିଥିବ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ରାବଣ ପକ୍ଷର ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ, ଇଏ ଲଢେଇ କରିବା ଭିତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବାଣ ମାରୁଛନ୍ତି, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ହାତ କଟି ଯାଉଥାଏ, ଗୋଡ କଟି ଯାଉଥାଏ, ତଥାପି ସେ ଘଡ଼ି 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 ସେଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ଅସତ ପକ୍ଷରେ ଥାଇକି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ଯଦି ଏତେ ପରାକ୍ରମ, ତୁମେ ଯେ ସତ୍ପଥରେ ଅଛ, ସତ୍ତାର ତୁମେ ଧାରକ, ମଣିଷର ସତ୍ତା ଇତିସ୍ଥାନ ଯୋଉଟା ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ହାରିଯିବ କାହିଁକି? ତୁମେ ବଳ ପାଇବନି କାହିଁକି? ତାପରେ ଏ କଥାଟି କହିବା ପରେ ସେଇ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆଉ ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ, ସେଇ ଲୋକ ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ ବସି ଘର ଘର ଯାଇକରି ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ପୁରୁଣାତନ ଲୋକ ନୂତନ ଆଣିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଏଇ କଥାରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇକରି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ସେବା ଲାଗିବି। ସିଏ ଏତେ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଇଗଲେ, ମୁଁ ବରଂ ମୋର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମ ପିତାଙ୍କ ସେବା ଲାଗିବି। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଜଣେ ରୀତିକ ଦାଦା ତାଙ୍କର ଯିବାର ଅଛି ସଦୀକ୍ଷା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବାହାରୁ ଆସନ୍ତା କାଲି ଦେଖା ହେଲା। ସେ ଯୋଉ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବୋହୂଟି ଅଛି ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବ ଏବଂ ତା ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନର ପେଟରେ ଥିବା ପିଲାଟି ତାର ନାଇ ଫାଇ ଉଡେଇ ହେଇଯାଇଛି, ତା ଦେହ ସହିତ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସେ ଭୀଷଣ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଘର ଉପାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଘରର ମାନେ ସଦସ୍ୟମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ରୀତିକ ଦାଦା କ'ଣ କଲେ, ପରମ ପିତାଙ୍କ ମଥାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ, ପାଞ୍ଜାରେ ଧରିଲେ, ଲାଠି ଧରିକି ଚାଲିଲେ ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ହଇବ ବୋହୁଟା ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥିତି, ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବ? ପୁଅ ଆସିକି ସେଠୁ ତିରସ୍କାର କଲା, କହିଲା ବାବା କ'ଣ ତୁମେ ପଳେଇ ଯାଉଛ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲା, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ସେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନି, ଚାଲିଲେ। ପରମ ପିତା ତ ଅଛନ୍ତି, ସକାଳ ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିଲେ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ବୋହୂର ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ହେଇଛି, ବେକରେ ଗୁଡେଇ ହେଇଥିବା ଯୋଉଟା ସେଟା ଠିକ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତା ସନ୍ତାନଟି ହେଇଛି। ପୁଅଟି ଆସି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡା, ବାପା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଥା କହିଦେଇଥିଲି, ଆପଣ ଯେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ସେବାରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭାବରେ କଥା କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସାମକୁ ରଖିଲେ ନା କୂଳକୁ ରଖିଲେ,
ସେ ଆଗେ ଶ୍ୟାମକୁ ରଖିଲେ। କୂଳ ରହିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ଠାକୁର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ ଅଛ, ମୋ କୂଳ ମୁଣ୍ଡେଇ ଧରିଲେ, ମୋ ବୋଉର କ'ଣ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେଇଛି ଯାହା ଠିକ ଭାବରେ ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବି, ମୁଁ ଚାଲିଲି ତୁମର ସେବାରେ, ମୁଁ ଶ୍ୟାମକୁ ରଖିବାକୁ ଚାଲିଲି, କୂଳ ରହିଲା ତୁମ ପାଖରେ, ତେଣୁ କୂଳ ରକ୍ଷା ହେଲା ସ୍ୱାମୀର। ତେଣୁକରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବି ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବରେ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯଦି 3ଟା 5ଟା ଦ୍ୱାରକୁ କରିବା, ଆସନ୍ତା କାଲି କୋଉ ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବା, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଦିପଦ କହିବା। ଏ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଆମ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ଆସୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଆମ ହାତରେ ଉତ୍ସବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖା ରହିଛି, ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଦ୍ୱାରା ଯାଇକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା, ଆପଣ ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ସିଏ ଯୋଉ ଶୁଣିବ ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲା, ତେଣୁ ସେଇ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାକୁ କହିବାର ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ପାଇଲେ। ହয়তো ଅନ୍ୟ ସମୟ ଯାଉନଥିଲେ, ସେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ ଯାଉଛେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍, ଆମ ହାତରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ତାର ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମେ ଦୀପଦ ପଦ କଥା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିପାରିବା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 5 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିପାରିବେ କି? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିବ କି? ତେଣୁ ସେଇ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିପାରିବ, ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ କରିଦେଲେ, ଏଠି କହିଲେ ତୁମେ ତୁମ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନଙ୍କୁ, ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ ସେମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର, ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ହାତୋଡ଼ି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର, ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆସି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଆମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ ଦେବା ହେଉଛି ଆମର ବଳ, ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହବୁ ସେଇଥିରେ। କାହିଁକି ଏଇ ଡାକ୍ତରଟା ଦେଇଥିଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆମର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ 15 ତାରିଖରେ ଏଠି ହବ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରରେ, ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥୁଆ ହେଇଛି, କେବଳ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ଆମେ କାହାକୁ ଦେବା? ଅଧିକ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଶକ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି, ଆମ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆସୁ ଜନ୍ମଦିନ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ, ହାତୋଡ଼ି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଆସିବେ। এই মাধ্যমে যদি 5 লোক ବାହାରି ଗଲେ, ତା ଭିତରେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇସବୁ କର୍ମରେ ଲାଗିବାକୁ ହିଁ ହବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ କଥା ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୂଜ୍ୟପାଦ ଅବିନ୍ନା ଏଇ କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ମୋ ମାଲିକ ଖୁସି। ଆଜି ପରମ ପୁରୁଷ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ବିକଳ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଯେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପେୟାର ଏ କିଙ୍ଗଡମ ନଟ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍, ଗୋଟିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ନୁହେଁ। କୌଣସି ମଣିଷର କାଙ୍ଗା ସେ ଆସିଥିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ, ଦି ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଇଜ ଦୀକ୍ଷା। ଦୀକ୍ଷା ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ, ଯୋଉଥିରେ ମଣିଷ ସେ ମଙ୍ଗଳଟିଏ କରିପାରିବେ। କେତେ ଫଟା ମାଠିଆ କଣା ମାଠିଆ ଥୁଆଇ ଠାକୁର କଣା ମାଠିଆରେ ପାଣି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ ଭାବେ କାଳେ ସେ କଣାଟା କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ତା ଭିତରେ ଆଧାର ସୃଷ୍ଟି ପାଣି ରହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଇ ଭାବେ ତାର ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ଧରା। ସେମିତି ମଣିଷ ପିତା ସେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, କାଳେ କୋଉଦିନ ସେ ବାଟକୁ ଆସିଯିବ କି, କାଳେ କୋଉଦିନ ସେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିବ କି, ସେଇ ଭାବରେ ମୋ ମଣିଷ ପିତା ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ସିଏ ଆଜି ସେଇ ମଣିଷର କାଙ୍ଗା ବିଗଡ଼ ହେଇକି ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଉଠ ଆସ ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଯାଏ, ପ୍ରତି ଦ୍ୱାର ଦେଲେ ସେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଅ ଏବଂ ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ରହିବା ସହିତ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପଥ ଦେଖା। ଜୟ ଗୁରୁ।